Hello everyone. Sharad Institute of Technology Polytechnic Program of Electrical Engineering welcomes all students. So for the academic year 2020-21 for the final year diploma electrical student, there is a subject energy conservation and audit. Subject code is 22525 and this lecture is conducted by Mrs. A.A. Kekare. So we have started Unit 5 Energy Audit of Electrical System. The marks are 16. Course outcome: carry out energy audit of electrical system. So Unit 5, this is the last unit of our subject Energy Conservation and Audit, and these are the syllabus content. So out of this we have completed our first point of the syllabus, that is 5.1. And in today's session we are going to cover 5.2, that is energy audit instruments and their use, which is very simple one. So this is our lecture number 33, content energy audit instruments and their use. So let's start. So energy audit instruments. So these are classified into three categories. First is electrical instruments. You can see the image of electrical instruments. So there is a stroboscope, multimeter. Now mechanical instruments. So mechanical quantity we have to measure, then we need mechanical instruments. So here you can see blower door, smoke pencil, carbon monoxide detector, tachometer, thermal imaging camera. So all are mechanical instruments. Now chemical instruments. So here chemical instruments, again fuel efficiency monitor, pyrite kit. So these are the chemical instruments. So in today's session we are going to see electrical instruments and their use, mechanical instrument and their use, and last chemical instruments and their use. And the question on this point has been asked many times in MSBT exam. So let's start with the electrical instruments. So here instrument name in first column, and in second column use or application, or how we can use the instruments, or which quantity is measured by this instrument name that is given. So first is power analyzer. So it is a basic equipment which is used to measure many more quantities, such as to measure all electrical parameters like voltage, AC/DC, current, AC/DC, active power, that is P, reactive power, that is Q, and apparent power, that is S, harmonics. So all these are quantities we can measure with the single instrument, that is power analyzer. So power analyzer हे एक मेन आणि मोठं इक्विपमेंट आहे विच इज कॉस्टलियर, म्हणजे ज्याचे कॉस्ट जास्त आहे. इट इज अराउंड 5 to 6 lakhs. सो पण त्या इक्विपमेंटमुळे आपण काय काय मेजर करू शकतो, तर व्होल्टेज AC/DC, करंट AC/DC, ॲक्टिव्ह, रिॲक्टिव्ह, ॲपरंट, हार्मोनिक्स, हे सगळे पॅरामीटर्स आपण काय करू शकतो, पॉवर अनालायझरनी मेजर करू शकतो. नेक्स्ट लक्स मीटर. सो लक्स मीटर काय कशासाठी वापरतात, टू मेजर द ब्राईटनेस ऑफ लॅम्प किंवा टू मेजर द इल्युमिनेशन, म्हणजे लॅम्पपासून जो प्रकाश येतो त्या प्रकाश मोजण्यासाठी काय वापरतात, लक्स मीटर वापरतात. नेक्स्ट मल्टीमीटर, टू मेजर AC/DC व्होल्टेज, AC/DC करंट, फ्रिक्वेन्सी, रेजिस्टन्स, इवन कंटिन्युटी वी कॅन यूज मल्टीमीटर. सो मल्टीमीटर आपण डे टू डे प्रॅक्टिकल करताना आपण वापरतो. सो त्याच्यामध्ये आपण ह्या सगळ्या क्वांटिटी मेजर करू शकतो. फ्रिक्वेन्सी मीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर फ्रिक्वेन्सी. पॉवर फॅक्टर मीटर, ऑब्वियसली इट इज यूज्ड टू मेजर पॉवर फॅक्टर. अँड लास्ट वॅट मीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर दी पॉवर. सो बेसिकली पॉवर अनालायझर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एकच इन्स्ट्रुमेंट घेऊन आपण वेगवेगळ्या क्वांटिटी मेजर करू शकतो. So these are the electrical instruments. So images of electrical instruments, power analyzer की ज्याच्यामध्ये सगळे क्वांटिटी, डिजिटल पॉवर अनालायझर आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला जे काय क्वांटिटीज आहेत त्या सगळ्या इथं मिळतात. इफिशियन्सी, परत आपण बघितलं की व्होल्टेज, करंट, ॲक्टिव्ह, रिॲक्टिव्ह पॉवर सगळे ह्याच्यामध्ये मिळतात. सो दिस इज पॉवर अनालायझर इमेज. नेक्स्ट लक्स मीटर. इथं लक्स किंवा युनिट जे आहे लक्स लेवल इथं येते, आणि हे जे आहे इन्स्ट्रुमेंट,
सो हे सेकंड जे ब्लॅक वन दिसतं तर ते काय करतो आपण, जिथं प्रकाश पडलेला आहे किंवा इल्युमिनेशन जिथं झालेलं आहे वर्किंग फ्लेमपासून ते इल्युमिनेशनवर फोकस करतो, लॅम्पपासून निघणारा जो प्रकाश आहे, मग ते फोकस केल्यानंतर आपल्याला इथं काय मिळतं, त्याचे युनिट्स किंवा लक्स मिळतात. नाव नेक्स्ट मल्टीमीटर हे आपण यूज करतोच. सो दिस इज मल्टीमीटर वेअर वी कॅन यूज रेजिस्टन्स, DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, continuity. नेक्स्ट इज फ्रिक्वेन्सी मीटर आहे. नेक्स्ट पॉवर फॅक्टर मीटर आहे आणि वॅट मीटर आहे. ओके, सो दीज आर द images that I have taken just for understanding purpose. So images of electrical instruments. Now mechanical instruments. So instrument name आणि त्याचं यूज किंवा ॲप्लिकेशन किंवा कशासाठी वापरतात. तर फ्लो मीटर टू मेजर द लिक्विड फ्लो, म्हणजे मेकॅनिकल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये जे काही लिक्विड्स असतात, म्हणजे ऑइल फ्लो असेल, वॉटर फ्लो असेल, तर त्याचा फ्लो किती आहे तर ते मेजर करण्यासाठी आपण काय करतो, फ्लो मीटर वापरतो. थर्मोमीटर अँड टेम्परेचर इंडिकेटर, मग त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत, कॉन्टॅक्ट टाईप आणि नॉन कॉन्टॅक्ट टाईप. सो ते कशासाठी वापरतात, टू मेजर द प्रोसेस टेम्परेचर. नेक्स्ट डिजिटल टॅकोमीटर अँड स्ट्रोबोस्कोप, ह्या दोन्हीचा वापर सुद्धा कशासाठी होतो, टू मेजर द स्पीड ऑफ रोटेटिंग डिव्हाइस. डिजिटल मॅनोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिफरन्शियल प्रेशर्स, म्हणजे जे प्रेशर्स आहेत, डिफरन्शियल प्रेशर, दोन प्रेशर्स असतील वेगवेगळ्या, तर ते प्रेशर्स त्याच्यातला जो काही डिफरन्स आहे तो मेजर करण्यासाठी काय केलं जातं, मॅनोमीटर वापरलं जातं. नेक्स्ट थर्मो हायग्रोमीटर, to measure the air velocity and the humidity. Thermal imager, to measure loss of energy from hot or cold insulated surface. So images बघितले की आपल्याला थोडंफार कळेल की ते इन्स्ट्रुमेंट कसं दिसतं. सो हे जे फ्लो मीटर आहे, सो ह्या पाईपमधून वॉटर फ्लो असेल किंवा एनी काइंड ऑफ लिक्विड असेल ते इथं बसवलेलं असतं आणि इथं आपल्याला त्याचं काय मिळतं, रिडिंग्स मिळतं, फ्लो किती आहे ते. थर्मोमीटर अँड टेम्परेचर इंडिकेटर, सो हा जो आहे तो कॉन्टॅक्ट टाईप थर्मोमीटर आहे जो आपण युजली वापरतो, आणि हा जो आहे तो नॉन कॉन्टॅक्ट टाईप आहे जे आत्ता आपण सगळीकडे बघतो ह्या ड्यू टू द कोरोना सिच्युएशन. तर आपण तिथं हा कॉन्टॅक्ट टाईप वापरू शकत नाही, तर कुठला वापरतो, हा नॉन कॉन्टॅक्ट टाईप थर्मोमीटर की जे टेम्परेचर इंडिकेट करतं, म्हणजे कॉन्टॅक्ट करायला लागत नाही. सो दिस इज टेम्परेचर इंडिकेटर की जे आत्ता आपण सगळीकडे पाहतो. मॅनोमीटर, सो हे आपण डिफरन्शियल प्रेशर मेजर करण्यासाठी वापरतो. नेक्स्ट आहे डिजिटल टॅकोमीटर अँड स्ट्रोबोस्कोप मीटर. सो हे टॅकोमीटर आहे, हे कॉन्टॅक्ट टाईप टॅकोमीटर आहे, नॉन कॉन्टॅक्ट टाईप आहे, आणि हा स्ट्रोबोस्कोप आहे. ओके, थर्मल इमेजर, म्हणजे आपल्याला एखादं मोटर असेल किंवा आपण काय म्हणू शकतो, ट्रान्सफॉर्मर असेल, तर आतलं जे काय आहे त्याचं थर्मल किंवा हॉटस्पॉट जे काय आहेत ते जर आपल्याला बघायचे असतील तर आपल्याला सिम्पली थर्मल इमेजर ज्याचं बघायचं आहे त्याच्यावर फोकस करायचं. देन विल सी हिअर हॉटस्पॉट, हीट, कोल्ड एरिया सगळं आपल्याला ह्या कॅमेरा किंवा ह्या इमेज डिस्प्लेमध्ये दिसतं. नेक्स्ट आहे डिजिटल हायग्रोमीटर, ह्युमिडिटी चेक करण्यासाठी आपण वापरतो. सो लास्ट केमिकल इन्स्ट्रुमेंट अँड देअर यूज. फ्ल्यू गॅस ॲनालायझर, याच्यामध्ये इट इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमायझिंग द कंबशन इफिशियन्सी बाय मेजरिंग और मॉनिटरिंग द ऑक्सिजन अँड कार्बन ऑक्साइड लेवल इन द फ्ल्यू गॅस ऑफ बॉयलर्स, फर्नेस एक्सेट्रा, अँड कॅल्क्युलेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड पर्सेंटेज इन एक्सेस एअर लेवल अँड इफिशियन्सी. सो फ्ल्यू गॅस ॲनालायझर कशासाठी वापरतात, तर कंबशन इफिशियन्सी किती आहे ते बघण्यासाठी वापरतात, आणि जे गॅसेस तयार झालेले आहेत त्या गॅसेसमध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बनची लेवल किती आहे ते चेक करण्यासाठी वापरतो. ओके, गॅस लीक डिटेक्टर, टू डिटेक्ट द गॅस लीक, म्हणजे कुठं लीक असेल, गॅस पाईपलाईन असेल, सपोज तिथं बारीक स्मॉल लिकेज असेल तर ते डिटेक्ट करण्यासाठी गॅस लीक डिटेक्टर वापरतात. फ्युएल इफिशियन्सी मॉनिटर, टू मेजर फ्युएल इफिशियन्सी, म्हणजे जे फ्युएल आपण टाकलं आहे कंबस्टिबल फ्युएल आहे तर त्याची केमिकल इफिशियन्सी मेजर करण्यासाठी फ्युएल इफिशियन्सी मॉनिटर वापरलं जातं. नेक्स्ट pH मीटर, इट इज यूज्ड फॉर द स्पॉट ॲनालिसिस ऑफ इफेक्टिव्ह ॲसिडिटी और अल्कॅनिटी ऑफ अ सोल्युशन और वॉटर, ॲसिडिटी अँड अल्कॅनिटी इन द वॉटर. म्हणजे pH मीटर कशासाठी वापरलं जातं, सपोज आपण ट्रान्सफॉर्मर असेल त्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मर ऑइल असेल, ओके, सो आफ्टर नंबर ऑफ यूज त्याच्यामध्ये ॲसिडिटी किंवा अल्कॅनिटी तयार झालेलं आहे का त्या ऑइलमध्ये ते वापरण्यासाठी किंवा ते मेजर करण्यासाठी pH मीटर वापरलं जातं.
नाउ द इमेजेस. फर्स्ट आहे फ्ल्यू गॅस ॲनालायझर. सो याच्यामध्ये सॅम्पल घेतलं जातं आणि काय केलं जातं, इथं अटॅच केलं जातं हे केबल आणि त्याच्यावर आपण काय करू शकतो की फ्युएलची जे काय कार्बन ऑक्साईड किंवा CO2 ऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईडचं जे काय लेवल आहे फ्ल्यू गॅसमध्ये ते मेजर करण्यासाठी वापरतो आपण. नेक्स्ट गॅस लीक डिटेक्टर आहे. ओके. नेक्स्ट आहे फ्युअल इफिशियन्सी मॉनिटर आणि लास्ट pH मीटर. सो जे काय आपलं लिक्विड आहे किंवा ट्रान्सफॉर्मर ऑइल असेल, वॉटर असेल, त्याच्यातलं pH लेवल किती आहे, अल्कॅनिटी किंवा ॲसिडिटी किती आहे ते मेजर करण्यासाठी ह्या pH मीटरचा काय केला जातो, वापर केला जातो. सो ऑल वॉट एवर वी हॅव इक्विपमेंट वी हॅव सीन ड्युरिंग दिस लेक्चर, सो ऑल आर युज्ड फॉर एनर्जी ऑडिट इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे एनर्जी ऑडिट इन्स्ट्रुमेंट जे काय आहेत त्याचा वापर कशासाठी केला जातो, तर सो इक्विपमेंट आपण बघितले, त्याचा यूज बघितला. जरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट असेल तरी आपल्याला मेकॅनिकल केमिकल इन्स्ट्रुमेंट्स हे वापरावे लागतात. कारण एखादी फर्म जी आहे किंवा इंडस्ट्री आहे त्याच्यात फक्त इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट नसतात, मेकॅनिकल प्रोसेससुद्धा असतात, केमिकल प्रोसेससुद्धा असतात. सो त्या मेजर करण्यासाठी काय करावं लागतात, आपल्याला हे सगळे इक्विपमेंट वापरावे लागतात. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.